ओडिशार को बिजनेसमैन आपन भल लाग ରୀତ ସାଗର ओडिशार कोन को राजनेता आपन भल लाग ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ନାୟକ। तो आपन को अभिनेता ओडिशार ଅଭିନେତା ଯିଏ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସେ ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। को देवादेवी आपन बेसी पूजा कर ବେଶୀ ମୁଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। आपन को ओडिशार को जगह सब भल लाग ମତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ପୁରୀ ଉପମା, आपनकर पसंदीदार खाद्य कोन ବିରିୟାନୀ। आपनकर ବିରିୟାନୀ बिजनेस सक्सेस पछरे को मानकर हाथ ତ ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିର ହାତ ଅଛି। ତାପରେ ମୋ ଇଏ ମତେ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ହାତ ଅଛି। जय जगन्नाथ आमे समस्ते जगन्नाथ देशर लोक जगन्नाथ प्रदेशर लोक ओडिशार लोक आम जगन्नाथ को सारा विश्व जानी आम जगन्नाथ संस्कृति को सारा विश्व फॉलो कर आमे ओडिया ओडिया पाई आमे गर्वित आमे ओडिया पाई आमे ओडिया बोली आमे बहुत गर्व तेबे ओडिशा को पूर्वर बहुत जगार लोक जानी नथिले किंतु धीरे धीरे ओडिशा आज भारत रे नुहे सारा विश्व मानचित्र निजर पतियारा जाहिर करछि। ओडिशार लोक देश विदेश रे जाइके निजर ना कमी ओडिशार ना कमी आमे आज ओडिया बोली गर्वित जगन्नाथों आमे गर्वित तेबे आम ओडिशा रे बहुत किछि जिनस रही बहुत किछि कला संस्कृति बहुत किसी जिनस रही जोटा कि विश्व दरबार में धीरे धीरे पहुंचुची आज ओडिशा को देश विदेश रे समस्ते जान कहा जाए जे जोठी बिजनेस आमे व्यवसाय जोठी आरंभ हुए सेठी लक्ष्मी धीरे धीरे ओडिशा रे मध्य व्यवसाय व्यवसायिक मनोवृत्ति जो युवक मानकर व्यवसायिक मनोवृत्ति बा यंगस्टर मानकर बिजनेस करिवार जो एंथुसिज्म ता जनरेट होची दिन को दिन आम ओडिशा रे मध्य बिजनेस विश्व स्तर रे पहुंचु जोटा आगु नथिला किंबा आमे कहि परियो ओडिशा रो कोनोसी बिजनेस आगु नेशनल किंबा इंटरनेशनल मार्केट रे कम्पीट करि परला केबे आजी सुब्रत बागची को देखंतु सुब्रत बागची को भले अनेक लोक अछंती जो माने विश्व स्तर रे ओडिशा को रिप्रेजेंट करि परछंती किंबा ओडिशा को नेकी पहुंचे पारिछंती खाली ओडिशा को नो ता सहित हम भारत को नेकी मध्ये पहुंचे पारिछंती विश्व स्तर तेबे आम सहित किछि ओडिया अछंती मु धीरे धीरे से मानको एक्सप्लोर करूछि एवं करिवि मध्ये आज जी आम सहित अछंती से जने यंग एंटरप्रेन्योर बहुत कम बयस रु से माने बिजनेस करी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करी पाखापाखि 17 कंट्री 17 कंट्री निजर पतियार बुद्धि करि पारिछंती ओडिशा पाई नो भारत पाई से जने जीडीपी ग्रोथ रे सहायक कारण डॉलर रे जी अर्न करन जामे तक कहती देश को डॉलर आनिबा माने जीडीपी ग्रोथ रे सहायक होबा तो सेमिति जने पर्सनालिटी ओडिया लोक हम सहित अछंती प्रज्ञाजीत दास जहाँ को आम निमंत्रण करिसेंती आज आज हम स्टूडियो रे प्रज्ञाजीत आपन को मु शुभेच्छा जणेबी शुभकामना जणेबी जगन्नाथ को माने आपन को पाई कहिबी जे जगन्नाथ आपन आहुरी आगु को बढ़िया को सुযোଗ दियंतु ओडिसा रे आपन बहुत ना केमिति अछन जाब नमस्कार जय जगन्नाथ मो बहुत भलो आपनकर जो एंटरप्रेन्योरशिप जोटा आपन व्यवसायिक कारोबार केबे को आपन मु एटा स्टार्ट कलेनी कोविड टाइम बेडो जेतोळे कोविड स्टार्ट होतला इनिशियली स्टार्ट होतला 2019 कथा कहू से बेटू मु स्टार्ट आपनकर कोन कैरियर माने पाठ पढा कोन कैरियर हो एक्चुअली मोर बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर मु इंजीनियरिंग करिवार थर्ड ईयर रु मु आरंभ कर देथि मोर कंपनी माने आपण पाठ पढिवा शेष होबा आगुरु जने बिजनेसमैन हेबे बोली डिसाइड कर देथि हां डेफिनेटली काहे कि मु आगुरु भी काम माने पाठ पढिवा सहित भी मु काम करिवा स्टार्ट करथिली मार्केट रे भी काम बहुत करिवा स्टार्ट करथिली काहे कि मु जतबेले +2 पढुथिली +2 बेल तो मोर बहुत इच्छा थिला से समय भी मु मोर स्किल डेवलपमेंट मु ऊपर बेसी ध्यान देली देकी मु धीरे धीरे मोर क्लाइंट बेस को फॉलो करिया चेष्टा कली सही हिसाब रे मु चाहली कि नाही गोटे कंपनी हेले समस्त को सितिर सर्विसेस ता देई कोन कोन आपन सर्विसेस दोछन
ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେତେ ସବୁ ଆଇଟି ସର୍ଭିସେସ୍ ଆମେ ଦଉଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଖ୍ୟ। ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର ସର୍ଭିସ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ 17 କଣ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ 17 କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ କୋଉ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି? ତ ସେମିତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯଦି ମିକ୍ସିଂ ମାନେ ଟାଇପର ଇଣ୍ଡିଆନ ଟାଇପର ଟିକେ ଲାଗନ୍ତି ସେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋକ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଟିକେ ଲାଗେ କି ନାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟର ହଉ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଏମିତି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଟିକେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ରହେ। ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅ ବିଦେଶକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ ଯେମିତି ଭାଇ ଭାଇ ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକ ଲାଗନ୍ତି। ହଁ ସେମିତି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ କରୁ ଇଏ ନାଇଁ ଲାଗେ କି ଯେମିତି ପାଖରେ ଅଛୁ ସେ, ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଲାଗନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି କହିବେ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ 2019 ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ କୋଭିଡ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କଣ ସବୁ ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଫେସ୍ କଲେ କିଛି, ମାନେ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟଲି। ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୋ ପାଖେ ତ ଫଣ୍ଡ ନଥିଲା କି ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରେ, ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ସହ ଏପଟେ କୋର୍ସ ବି ବହୁତ ଯାଉଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ତାପରେ ବି ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପଢାଟାକୁ ବି ମୁଁ ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାରିପାରିବି, ଆଉ ଯେମିତି ମାନେ ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ତା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିଲାଙ୍କର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଯାଇଥିବି, ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା ଏଇଟା କରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବହୁତ ବଡ ମନୋଭାବ, ମାନେ ଆମେ କହନ୍ତି ଯେ ଚାକିରିଆ ହବା ତ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଦବା ଲୋକ ବହୁତ କମ। ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ତ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ହଁ ଟାଇମରେ ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଲାଇକ୍ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିବା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାପରେ ବି ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲୁ, ଆମକୁ ଆମର ନା କିଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓସ୍ ବଗେରା ଅଛି ନା କିଛି ଆମକୁ କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ, କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ଆମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁନଥିଲୁ। ବହୁତ ଫଣ୍ଡ ବି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ରିଟର୍ନ ବି ପାଇଲୁ। ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନା କି ମାନେ ବିଜନେସ ଟା ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଜାଣନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତା ପଛରେ, ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଆମକୁ ମାନେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ବିଜନେସ ଜେନେରେଟ କରିବା ଏବ୍ରୋଡରେ ପାଇଁ। ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଲୋକ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନଥିଲେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ୱାର୍କ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିକି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ବଢିଗଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ସର୍ଭିସର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଦେଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ। ତେବେ ମୁଁ ମାନେ ସାର୍ ଜାଣିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମର ଓଡିଶାରେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବିଜନେସ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ବିଜନେସ ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସେସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ? ହଁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରନ୍ତି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଥାନ୍ତି ମନି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଥାନ୍ତି, କଣ କି ସେମାନେ କମ ପଇସାରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେଇଦେବେ, ସେ କମ ପଇସାରେ ଜଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ବା କାମ ନ କଲେ ସେ କଣ କହିବ ନ କହିବ ସେଟା କିଛି ମ୍ୟାଟର କରେନି, ସେଇ ଜିନିଷରେ କରିକି ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ନା ନାଁ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ବି ଇଣ୍ଡିଆର ସେମିତିଆ କାମ କରିକି ବି ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି, ସେମାନେ ବି କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ କି ଇଣ୍ଡିଆନ କିଛି ଆପଣ ଫେସ୍ କମ୍ପାନିଜ ଅଛି, କରିଛନ୍ତି? ହଁ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ ସମୟରେ ଫେସ୍ କରିଛୁ। ସେମାନେ ବି କୁହନ୍ତି କି ଏମିତି କିଛିଟା କମ୍ପାନୀ, ମୋ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ସିଏ ମୋର ପଇସା ନେଇଗଲା, ଫୋନ ଉଠଉନି, ମେସେଜ କରୁନି, ଲାଇକ୍ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ୱାର୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇପାରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଭଳି ତ ଆମେ କେବେ କରିନୁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ନା କି ଲୋ କଷ୍ଟରେ ସର୍ଭିସେସକୁ ସେଲ କରିଦେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଦେନ୍ ୱାର୍କ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠେ, ଗୋଟେ ନାଁ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ୱାର୍କ କ୍ୱାଲିଟିଟା ନିହାତି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ବେସିକ ସ୍କିଲକୁ ନେଇକି ୟଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ମାନେ ବେସିକ ସ୍କିଲକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କ୍ୱାଲିଟି ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଅବଭିୟସଲି ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୱେଲ ଟିମ୍ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜେ ତ ସ୍କିଲ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ ନା ପ୍ରୋସେସକୁ ଜାଣିକି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ଥ୍ରୁରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଏତେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଦବ। ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଇଟି ସର୍ଭିସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ହଁ କେତେ କମ୍ପିଟିସନ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ କମ୍ପାନିଜ ଅଛନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ କେତେ ମାନେ ଗଳି ଗଳି କମ୍ପାନିଜ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କାମ ଦଉଛି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ୱାର୍କ କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣ କ୍ଲାଇଣ୍ଟର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ କେତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କେତେ
जल्दी डेलीवरी करि बिकॉज कि टाइम आपण जानिथिबे टाइम इज मनी तो क्लाइंट भी टाइम वेस्ट करिया को चाहती जिते जल्दी चाहिए आउटपुट दरकार रिक्वायरमेंट फुलफिल करता दरकार तो आम आज जाए से जिनटा को आम जारी रखीचु बोली आज आम से लाइन ने भी बहुत आगू भी धीरे धीरे केते जण एम्प्लॉइज अछन? वर्तमान 16 जन 16 जण आरंभ कला बेले केते जण को नहीं कर? आरंभ कला बेले ओनली जणे दी जन को नहीं स्टार्ट करथु गोटे रूम भीतर स्टार्ट करथु सेठी जेतबेले हम स्टार्ट करथिलु ता पछरे भी गोटे स्टोरी अछि जदि आपण पचारिबे मु भी सेटा कहिबी किंतु बहुत स्ट्रगल से निहाती समय आमे जानिबो चाहेबो जे केमिति कोन थिला आपनकर से जर्नी? हां जेतबेले मु एक्चुअली पाठ पढिबा मोर थर्ड ईयर हे जाइतिले मु से समय କରିବାକୁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକେସନ ରେ ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଥାଏ କି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକେସନ ନେଲେ ବିଜନେସ ଟା ଭଲ ଚାଲିବ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଥାଏ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ନା ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକେସନ ନବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ମତେ ବି ଏଇ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲି କ୍ରିଏଟିଭ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ର ଗୋଟେ ପାଇଲି ଗୁଗୁଲ ରେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଯିବା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ଯେ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଇଭେନ କି ସେ ମତେ ଗୋଟେ ରୁମ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି କି ଦିଟା ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଯୋଉ ସମୟରେ ମୋ ପାଖେ ପଇସା ନଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ରୁମ ଟେ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ରୁମ ରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ସି ମୋଠୁ ମାନେ ନା କି 1 रुपीस ନେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ମାନେ କେବେ ବି ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ସେ ଗୋଟେ ରୁମ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ରୁମ ରେ ଦି ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ସେ ମତେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ସେଇ ସମୟ ରୁମ ଟା ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେଇ ଇନିସିଆଲ ଡେ ରେ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟେ ନଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ବହୁତ ସେ ତେବେ ମୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ପୋଡକାଷ୍ଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି ଅନମ୍ୟୁଟ ୱିଥ ସୌମ୍ୟ ସେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ବା ସେଇ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ମୋ ମାନେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଜର ନାଁ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଜ୍ଞାତି ଜଣେ ଯେ କହିଲି ଯୋଉ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସେ କେହି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ମୋର ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଯିଏ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମାନିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପ୍ରୋସେସକୁ ଶୁଣିକି ଯେ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କରିକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଭଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଗେଷ୍ଟ କରିକି ଡାକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ଏନିୱେ ଆମେ ଆଗକୁ ଡିସ୍କସନ ଜାରି ରଖିବା ତେବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ମାନେ କମ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଆମର ମୁଁ ତ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଛି ବହୁତ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି କମ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ମାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଫେଲୁଅର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେମିତି ତ ଇଜିଲି ମିଳିଯିବନି ଆମକୁ ରାସ୍ତାଟା ତ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲା କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କିଛି କିଛି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରିକି ସେଠୁ କିଛି ଶିଖିକି ଯାଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ଦେଇକି ଗତି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ତ ସେମିତି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଫେସ୍ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ତ ପାଇଯାନ୍ତି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଲାଣି ସବୁ ହେଲାଣି ତାପରେ ମାର୍କେଟର କମ୍ପିଟିସନ ବି ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନି ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ସବୁ ନେଇକି ତ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ନିଜ ସ୍କିଲ ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜଣେ ଠିକ କରିଥିବା ଦରକାର କି ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ଦେନ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିଜନେସ ର ଗୋଟେ ଯୋଉ ମଡେଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରାଯାଏ ମଡେଲ ମାନେ ଆପଣ ବିଜନେସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜନେସ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ତଥ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ଆପଣ ଲୁଫଲ୍ସ ବି ଦେଖିବେ ଯେ ବିଜନେସକୁ କଲେ ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୁଫଲ ଅଛି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ କରିପାରିବେ ତାମାନେ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜନେସକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ହଁ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଆନାଲିସିସ୍ ତ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆର ମାର୍କେଟ କେତେ କଣ ଅଛି ତାପରେ କେତେ ଦିନ ଆଗକୁ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ
ଆଜିକାଲି ତ ଏଆଇ ଆସିଗଲାଣି, ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଦବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବତେଇ ଏବେ ଦବ। ଏଆଇ ଉପରେ ଯୋଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ କହିଲେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ ନେଇକି ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଇଜ ଇଟ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ କି ଆଗକୁ ଚାଲିବ କି ଆସିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଆଇ ଆସିଛି ସତ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଏଆଇ ଯେତେ ଆସିଲେ ବି ଏଆଇ କୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଲେ ହିଁ ସେ କାମ କରିବ। ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଦରକାର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନେ ଦରକାର, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡରେ କାମ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମକୁ ଏଆଇ ସହିତ ବି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହବନି ଆଗରୁ। ହଁ, ଏଇଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହବ କି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟା ଟିକେ ମାନେ ଡାଉନ ଖସିବାର ହେଇଯିବ। ଅଛି। ହଁ, ନିହାତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାରି ନଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ବି ଲୋକ କ୍ଲରିକାଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ଶହ ଶହ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାରିଲା ପରେ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କମିଗଲା। ଲାଇକ ସେଇଭଳିଆ, ତ ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଡପ୍ଟ କରି ନବା, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିବା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଗେଇବା। କାହିଁକି ନା କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ ଟାଇମ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆଉଟ, ଯୋଉଟା କି ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ହଁ, ଏଆଇ ଆସିବା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଇଛି। ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ଏଆଇ ଆଫେକ୍ଟ କରିଦେଲା, ଏଆଇ ଏତେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ 1 ଡେ ରେ ଆମେ ସେଟାକୁ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିଖିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ହଁ, ଏଆଇ କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ଦବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିହାତି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ଠିକ ନଦେବେ, ସିଏ ଅବଭିୟସଲି ରିପ୍ଲାଏ ଗଲତ ହିଁ ଦବ। ଗୋଟେ ତେବେ ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯେମିତି କି ଏଆଇ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟା ରହିବ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହ୍ୟୁମାନ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଲୋକ ବି ପ୍ରମ୍ପଟିଂ, ନର୍ମାଲ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ସେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ସେଇ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ରେ ତ ଏଆଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଯଦି ଏଆଇ ର ଏତେ ପରିମାଣରେ ୟୁଜ ହବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିଖିଯିବେ, ହଁ, ତାହେଲେ ସେ ତ ସମୟରେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ କ୍ରାସ୍ ହବ କି ଲାଇକ ଜବ ସମସ୍ୟା ହବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବିଟେକ୍ ପିଲା ଜେଇ ମେନ୍ ପାଇକି ଯୋଉମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବିଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସରିଲା ପରେ ଜବ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଶିଲେ। ଆଇଆଇଟି ବାଲା ପଶିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ ସାରା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ହେଲା, ତାପରେ ସେଠି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବେ ଅବଭିୟସଲି। ଯୋଉଠି 1000ଟା ପିଲା ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ 10,000 ପିଲା ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ ଅଳ୍ପ ବାହାରିବେ, ତ ଜବ ସମସ୍ୟା ଡେଫିନେଟଲି ହବ। ତା ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଦେଲେ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ନିଜକୁ ସେତିକି ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସ୍କିଲଫୁଲ କରେଇଥିବା, ତ ଡେଫିନେଟଲି କୋଉ ନା କୋଉ ଜାଗାରେ ତ ଆମେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇବା। ତା ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଖାଲିରେ ବସିଯିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସିଜ ଆମର ବଢୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି 1+2=3 ଆମେ କହିପାରୁଥିଲେ ଇଜିଲି, ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆପଣ ଏଆଇ କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ 1+2 କେତେ? ହଁ, ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି। ହଁ, ତାପରେ ବି ଲୋକ ମିସୟୁଜ ବି କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ ବି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କାଲକୁଲେଟରରେ ହିସାବ କଲା ବେଳୁ ପୁଣି ରିପିଟ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ତ। ଯେତେବେଳେ କାଲକୁଲେସନ ଏଆଇ ରେ ଆପଣ ପକେଇଦେବେ, ଖାଲି ଲେଖିଦେବେ କେତେ ଆନ୍ସର ହେଲା, ସେ ପୁରା ଦେଇଦବ କାଲକୁଲେସନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କଷ୍ଟମର ବି ଡେରି ହବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଧଡାଧଡ କାଲକୁଲେଟର ବାଡେଇବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଗଲା ରେଜଲ୍ଟ। ଏଇ ହେଲ୍ପ ବି କରୁଛି। ଲୋକ ଶିଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗଲତ ଇଣ୍ଟେନସନରେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ୟୁଜ କରିକି ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେ। ତ ମୁଁ ଏଆଇ ର ଫ୍ୟୁଚର କଣ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ମାନେ ଏଆଇ ତ ହିଁ ଫ୍ୟୁଚର, ଆଉ ଏଆଇ ର ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତ। ଫ୍ୟୁଚର ଇନ ଦ ସେନ୍ସ, ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଫ୍ୟୁଚର ମାନେ ଯଦି ଏଆଇ କୁ ନେଇକି ଫ୍ୟୁଚର କରାଯାଏ, ତେବେ ଯୋଉ ପିଲା ମାନେ କମ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ର ଗ୍ରୋଥ ବି ହଉଛି। ଯେମିତି କି ଆପଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ୟୁଜ ହବା ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ ଲୋକ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବେ। ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହଉ ବା ଏନି ଟାଇପ ଅଫ ଲାଇକ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ହଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ହେଇପାରିବ। କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ରେ କଣ ହବ? ସିଚୁଏସନ ଆଗକୁ ମାନେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଇଜ ଇଟ୍ ଏ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଲାଇକ ଲାଇଫ ଅର ଇଟ୍ସ ସମଥିଙ୍ଗ ହଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟଲି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ନର୍ମାଲି କେତେ ରିସେସନ ହଉଛି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଠି ଯଦି ଜଣେ ୟାକୁ ନ ଶିଖିବ, ଆଗକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ହିଁ ଯାଇକି ପଡିବ। ତାପରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ବି ଶୁଣେ କି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଆଇ ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି, ଏଆଇ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଆଜି ଆସିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଅଛି।
ସେମାନେ ଏଆଇ କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରିଲ ସହିତ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରିଲ ଆସିଲେ 5-10 ଦିନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ରୁହେ ତାପରେ ପଳାଏ। ନାଇଁ, ଏଆଇ ହିଁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେହିକିଲ ସହିତ ବି ଏଆଇ ଆଟାଚ ହେଇଗଲାଣି। ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ୟୁଜ କରୁଛେ ତା ସହିତ ଏଆଇ ଆଟାଚ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ସହିତ ଏଆଇ ଇନବିଲ୍ଡ ହେଇକି ଆସୁଛି ଏବେ। ଆମେ ଯଦି ଏଆଇ ନ ଶିଖିବା ଆମେ ବହୁତ ପଛକୁ ପଳେଇବା। ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଆମଠୁ 100 ବର୍ଷ ପଛରେ ଅଛି, ଲାଇକ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହବ। ଭାବନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଚାଇନା ଏଆଇ କୁ ୟୁଜ କରି କୋଉ ରେଟ ରେ କଣ କଣ କଲାଣି। ତ ସିଏ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିକି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରିବା, ଆମେ ବି ଆମର ନିଜର ଏଆଇ ବନେଇ ପାରିବା। ଆମେ କାହିଁକି ଅଲଗା ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଏଆଇ ୟୁଜ କରିବା? ଆମେ ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଖିବା, ଯେତେ ଏଆଇ ଉପରେ ଶିଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଯୋଉମାନେ ନ ଶିଖିବେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମାନେ ଫେସ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଫେସ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଆଇ ଯୋଉ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରୁଛି, ସେ ସୁବିଧାଟା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେନି ଆଉ ବହୁତ ପଛରେ ରହିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେବି, ସମସ୍ତେ ଏଆଇ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାର ଫ୍ୟୁଚର ହୁଏତ ମାନେ କେହି ଭଲସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିବି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ନେଇକି ମାନେ ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିପାରିବାନି। ଆମର ଯୋଉ ମେସିନ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସିଜ ବଢୁଛି, ହୁଏତ ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ସେଇ ମେସିନକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ସେଇ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେଇ ମେସିନ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସିଜ ମାନେ ମେସିନକୁ ଅପରେଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ରହିବେ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜିରୋ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହଁ, ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଚାଲିବ। ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ହଁ ମାନେ ଲାଇକ କିଛି ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଆଇ କୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିବୁନି, ସିଏ ତାର ଯାଉ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଜାଭା ସି ନ ଶିଖିଲେ ମାନେ ଅଲଗା କଣ ଶିଖି ଦେଇକି କରିଦଉଥିଲେ। ଏବେ ଏଆଇ କମ୍ପଲସରି ଜାଣିବା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କି ମୋ କହିବା କଥା, ଆଗରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ପରିବେଶ ଥିଲା, ଯେମିତି ଟେମ୍ପରେଚର ଥିଲା, ସେଟା ସେଇ ହିସାବରେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଯୋଉ ବଢୁଛି, ହଁ, ଲୋକ ତା ହିସାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଚାଲୁ। ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ର ଦିନେ ଟାଇମ ଗ୍ରୋଥ ଥିଲା ଲୋକ ବିଛଣା ଲଗୁଥିଲେ, ନର୍ମାଲ କଥା ହଁ କହୁଛି, ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏତେ ରେଟ ରେ ଗରମ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏସି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏସି ହେଲା compulsory। ବାଧ୍ୟ, ଦିନେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କଲା, ଲୋକ ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ଇଏମଆଇ ରେ ବି ଏସି ଆଣୁ। ମାନେ ମୋ ତ କହିବା କଥା, ଜିନିଷଟା ଜୀବନଟା ତା ଭିତରେ ବାଟରେ ଯେମିତି ହେଲେ ହଁ, ଚାଲିବ। ଯେମିତି ହେଲେ ମାନେ ଚାଲିବ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ର ଗ୍ରୋଥ ହେଲେ ବି ତା ହିସାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ହଁ, ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ ନିହାତି ହ୍ୟୁମାନ ନିହାତି। ଲାଇଫ କୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଜି ସିନା ଏଆଇ ଆସିଲା, ଆଗରୁ କେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଥିଲା, ସିଏ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ କାଢିଲା ନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବି ହଁ, ନୂଆ କ୍ରିଏଟ ହେବ। ଦୁନିଆ ଡେଫିନେଟଲି ହବ, ଯୋଉଠିକି ରୋବୋଟ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆମର ଓଡିଶାର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଠାତ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କି ଆମେ ଏଆଇ କୁ ହଁ, ଏକଦମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ତ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ତ କରିନି। ହଁ, ଏତିକି କି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ କରିପାରିଛି। ଆଜିକା ଏଆଇ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ମାନେ ରିସେସନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୂଆ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛି ସେତିକି। ମୁଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ର ମଡେଲ କଣ ଆପଣଙ୍କର? ମାନେ ଆପଣ ଫ୍ରେସରଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରାନ୍ତି ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରେ ହାଇର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମଡେଲ ଦି ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଫ୍ରେସରକୁ ନେଇକି ବି ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅବଭିୟସଲି ତାକୁ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ସ୍କିଲ୍ ନିଜେ ଆମେ ତାକୁ ବତେଇ ବହୁତ ଆଗକୁ ନଉଛୁ। ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ହାୟର କରୁଛୁ କିଛିଟା କଣ୍ଡିସନରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉଠି ୱାର୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏତେ ରହୁଛି, ସେଠି ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ବି ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖିକି ବି ରଖୁ। ସାର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥାଏ। ମାନେ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆପଣ ହାୟର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ହାୟର କରିବେ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣକୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଶିଖିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ତ ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ ସେ ଡେଫିନେଟଲି ସ୍କିଲଫୁଲ ହବ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ପିଲା କି ସେ ଆମ ସହିତ କେତେ ଦିନ ରହିପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ତାର ୱାର୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଫୋକସ ରହୁଛି। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରୁଛି ନା ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରୁଛି? କାରଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ନେସେସାରୀ। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କଲେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ସ ନାହିଁ। ଦିନେ ଟାଇମ ଥିଲା ଲୋକ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରୁ। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଲାଇକ ସେ ପିଲା କେମିତିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ପିଲା, ଲାଇକ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ସ୍କିଲ୍ ଟାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଦେଖୁନୁ, କାହିଁକି ନା ସ୍କିଲ୍ ଟା ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ସେମାନେ ସ୍କିଲଫୁଲ ହେଇଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯଦି ୱେଲ ଥିବ, ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯେମିତି କି ମାନେ ଘରକୁ ଆସିକି ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦବା ପୂର୍ବରୁ, ତା ପଛର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେ ହଁ, ତା ପଛର ରହସ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଠିକ ନାହିଁ, ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଠିକ ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ସଷ୍ଟେନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନା, ସେଟା କେବେ ବି ଆମେ ବି ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, କାରଣ ଆଜିକା ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ବି ଆମକୁ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ବି
ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛୁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ସେଇ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ପିଲା କେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ବା କେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ ହେଇକି କାମ କରିବ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି କିଛି ଭଲ ସ୍କିଲ ବଢିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର କୋର୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଧରନ୍ତୁ ଆଜିକା ଟାଇମରେ ଏଆଇ କୋର୍ସ ବାହାରିଲାଣି, ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ବି ରହୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତ ସରକାର ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଭାବ ହେତୁ ପଇସା ଅଭାବ ହେତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ ସକାଶେ ସେମାନେ ଶିଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଶିଖେଇ ପାରିବେ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବା, କାରଣ ସେମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଜାଣି ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତିନି, ସ୍କୋପ ପାଆନ୍ତିନି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଲେ ସ୍କୋପ ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଅବଭିୟସଲି ସରକାର ଏତିକି କରିବା ଦରକାର କି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କିଲଫୁଲ କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ଫ୍ରିରେ ହଉ, ଯଦି ଫ୍ରି ପସିବୁଲ ନୁହଁ ତ କମ ପଇସା ଆଚ୍ଛା ମିନିମାଲ କଷ୍ଟରେ ବି ଯଦି ସରକାର ପାରିବେ କରିବେ, ସରକାର ନିହାତି ଚାହିଁଲେ କରିବେ। ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ହଁ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କୋର୍ସ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଆଇଟିଆଇ ତ କିଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ବ୍ୟୁଟିସିଆନ କୋର୍ସ ରହୁଛି, ଏମିତି ଗୁଡାଏ କୋର୍ସ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାନେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହଁ କରିପାରିବ। ହଁ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଁ ମାନେ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଓଡିଶା ସ୍କିଲ ହଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ସେଇଠୁ କିଛି ପିଲା ହାୟାର ହଁ କରିଛନ୍ତି? ସେଠୁ ଆମେ ହାୟର ସେଟା ଆମେ ସେଇଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ହିଁ ଆମେ ବେଶୀ ଯାଉ ହାୟରିଂ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପାଇଁ, ହଁ ଦଉଛନ୍ତି? ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରୁ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଆମେ ହାୟର କରୁ। କାରଣ ବହୁତ ଗୋଟେ ପିଲା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଟପିକରେ ହଁ ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ଯଦି ହାୟର ତାପରେ ବି କରିବେ। ସେ ପିଲା ଏତେ ଭଲ ପରଫମାନ୍ସ କରନ୍ତି ସିରିୟସଲି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଶିଖିଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କମ୍ପାରିଜନ କଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଫାର ବେଟର ସେମାନେ ଶିଖିଥିବେ। ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଯେମିତି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଯେମିତି କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଜୁକେସନକୁ କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦବାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କିମ୍ବା କେବେ କରିଛନ୍ତି? ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦବା, ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦେଇକି କୌଣସି ପିଲାକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା, ମୋ ମତରେ ସେଇଟା ରହିବା ଦରକାର। ହଁ ଆପଣ ସେଇଟା ସେମିତି ନିହାତି କେବେ ରହିବା କରିଛନ୍ତି? ଦରକାର। ହଁ ତ ସେଇଟା ଯୋଉ ଜିନିଷଟି କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା। ତ କାରଣ ଆମେ ଗ୍ରୋଥ ହବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏକା ବଢିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବଢି ପାରିବେନି, ସେଇଟା ତାର ତ ତାର ମାନେ ଅର୍ଥ ଠିକ ହେଲା କଥା ଯେ କହିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ମାନେ ହଁ ଏକୁଟିଆ କଲେ ବି ତ ନିଜସ୍ୱବାଦୀ ହଁ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନେ ନା 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 ସେଇଟା ତ ଠିକ ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହିବ କମ୍ପାନୀ କିଛି ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ କି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବା ହଁ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ପିଲା ମନ୍ଥଲି ଯଦି କରିବେ କେତେ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଜଣକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ବି କରିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ପିଲା ବି ଆମର ସ୍କିଲଫୁଲ ହେଇପାରିବେ। ତ ଲାଇକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଆଗକୁ ବଢିବେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ ଷ୍ଟେପ ହବ। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସିଏସଆର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ପାନୀ ସିଏସଆର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଥ୍ରୁରେ ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ମାନେ ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିହାତି ଦରକାର। ବହୁତ ଗୁଡେ କମ୍ପାନୀ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ମାନେ ନଲେଜ ଭିତରେ ନାଇଁ ଅଛି ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନିହାତି କାହିଁକି ନା ଦରକାର। ହଁ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ତ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ ଅଲରେଡି ନେମ କରିସାରିଲେଣି। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କଲେ ସମସ୍ତେ ବଢିବା ବି ଦରକାର ନା। ବଢିଲେ ସିନା ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ହଉ ବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ହଉ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ଜଣେ କେବେ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଯାଇପାରିବ କି? ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ହବା ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ସେମିତି ପ୍ରଥମତଃ ଜିନିଷ ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଅଭାବୀ ପିଲା ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ପଇସା ତାକୁ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ଯୋଗେଇବା ଦରକାର ଫ୍ରି। ଲାଇକ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ ଦବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଫ୍ରିରେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏସବୁ କଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କମ ବୟସରୁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ରଖିକି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ସେଇ ଲେବୁଲର ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ କି ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏସଓପି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଅର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପ୍ରଜ୍ଞାଜିତ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚଲାଉଛନ୍ତି।
ଆମେ ଗର୍ବିତ ସେଇଭଳି ୟଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନିଜର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଥ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନାଟା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରିବାର ଯୋଉ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। ଡିସ୍କସନ୍ ଆମର ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞଜିତକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଡିସ୍କସନରେ ମଧ୍ୟ ଡାକିବି, ଅନେକ ପୋଡକାଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ୍ସ ଗୁଡାକରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଡାକିବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ଆମେ ମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପକୁ ଗ୍ରୋଥ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସକୁ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଇଡିଆସ ନବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆହୁରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ୟଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ କରୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର କମ୍ପାନୀକୁ ବହୁତ ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ରିତେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ରାଜନେତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କହିପାରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଅଭିନେତା ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ଲାଗେ? ଅଭିନେତା ଯିଏ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସେ ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। କୋଉ ଦେବାଦେବୀ ଆପଣ ବେଶୀ ପୂଜା କରନ୍ତି? ବେଶୀ ମୁଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଜାଗା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ପୁରୀ। ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦଦାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ବିରିୟାନୀ। ଆପଣଙ୍କର ବିରିୟାନୀ ବିଜନେସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ କୋଉମାନଙ୍କର ହାତ? ତ ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିର ହାତ ଅଛି। ତାପରେ ମୋ ଯିଏ ମତେ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି, ତ ଏମାନଙ୍କ ହାତ ଅଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡସ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲ୍ ହଉଥିବା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଥା ପ୍ରତି କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ୟୁଥଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କିଛି ଆପଣ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୋଉମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଲାଇଫ ମାନେ କିଛି କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ ଫିକ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ଗୋଲରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ବାଟରେ ଥିବେ, କୋଉ ବାଟରେ ନା କୋଉ ବାଟେ ଭଗବାନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମିତି ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଯେତିକି ହେଲ୍ପ କଲେ, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେତିକି ହେଲ୍ପ କଲେ, ଲାଇକ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, କେବେ ବି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ବି ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇନଥିଲୁ, ଫିର ବି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଲୁନି, ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ସେଇ ସମୟରେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଥାଏ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ ଯେମିତି ହେଲେ। ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଠିକ ବାଟରେ ଯିବାର ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଲକୁ ବାର ବାର ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଯଦି ଗୋଲ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅବଭିୟସଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ଆଗକୁ। ଆଜି ଆମର ଏଇ ଏପିସୋଡରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞାଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମେ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ହିସାବରେ ବି ଆମେ ଗେଷ୍ଟକୁ ଡାକିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସକୁ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟା ମୁଁ ଜାରି ରଖିଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଏତିକି କହିକି ଆଜିର ଏପିସୋଡକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।